강남구청이 봉은사혁명을 코엑스역으로 변경해달라는 공문을 서울시에 보내기로 했습니다. 이와 관련된 내용 잠시 후에 전합니다. 오늘 테마 인터뷰에서는 커피 트럭에 예수 그리스도의 향기를 싣고 떠난 하나님의 청년 김현두 씨의 행복한 이야기를 만나봅니다. 대한예수교장로회 고신교단과 고신전국장로회 연합회가 광복 70주년을 맞아 북한 동포와 통일을 위한 특별기도회를 열었습니다. 자세한 소식 이슈를 보는 창에서 전국장로회 연합회 신대종 장로, 구자우 사무총장과 함께 나눠봅니다. 첫 순서로 국내 뉴스부터 정리해드립니다. 종교 편향 논란을 일으켰던 지하철 9호선 봉은사혁명을 두고 서울 강남구청이 봉은사혁명 변경 요청 공문을 서울시에 제출하기로 했답니다. 유성훈 기자가 보도합니다. 지난달 개통한 지하철 9호선 2단계 구간 중 봉은사역 이름을 두고 논란이 끊이지 않는 가운데 서울 강남구청이 봉은사역을 코엑스역으로 변경 요청하는 공문을 서울시에 보냅니다. 강남구청 교통정책과는 최근 계속해서 봉은사혁명을 코엑스역으로 바꿔달라는 민원이 제기되고 있다며 서울시가 지하철역 이름을 결정하는 결정권자이기 때문에 봉은사혁명 변경 요청 공문을 보낸다고 밝혔습니다. 해당 민원을 제기한 코엑스혁명 추진위원회는 현재 봉은사역이 위치한 지상의 명칭은 코엑스 사거리지만 지하철역 이름은 봉은사역인 것은 모순이라고 주장했습니다. 또한 영명추진위원회는 봉은사혁명 제정과 관련해 주민 의견 수렴에 있어 절차적 위법성이 발견됐다며 강남구청의 문제점을 지적하는 회신서도 접수했습니다. C채널은 강남구청의 봉은사혁명 변경 요청에 대한 서울시의 답변을 듣기 위해 전화통화를 시도했지만 서울시는 담당자가 자리에 없어 답을 할 수 없다라는 말만 되풀이했습니다. 한편 서울중앙지법에 지하철 9호선 봉은사혁명 사용을 중지해달라는 가처분 신청을 낸 한국교회연합은 오는 29일 법원의 가처분 신청 결과에 따라 후속 대책을 세운다는 계획입니다. C채널 뉴스 유성훈입니다. 이번에는 나라 밖 소식입니다. 5년 전 IT에서 일어났던 지진으로 많은 단체가 도움의 손길을 보냈는데요. 그중 미국의 우드랜즈 교회의 선교사들은 좀 특별한 나눔을 마련했다고 합니다. 이 소식 지금부터 전해드리겠습니다. When the devastating earthquake hit Haiti in January 2010, many groups sent relief teams to the area. One such group was the Woodlands Church, located outside Houston, Texas. Port-au-Prince, the capital of Haiti, received much of the relief and most of the news coverage. But the Woodlands missionaries found that villagers in the mountains were also in need of help, and not just hurricane relief. We were there and saw that there was coffee actually lying on the ground, coffee beans lying on the ground, just scattered. And when we asked, tell us about that, what's going on? And they said, well, no one will buy our coffee. We have no one to sell it to. The problem was the remoteness of the village. So these were people who were starving and didn't have enough food or clothing or education for their kids, but yet they had a means there, but no one to buy it. And so we said, well, it turns out, well, you're good at growing coffee, we're good at drinking coffee. Green coffee beans are shipped to Miami, then trucked to Houston. And then volunteers here will roast and package the coffee, and then our congregation buys it up like crazy and drinks it. With an 18,000-plus church attendance each week, their coffee, formerly called Summit but now branded as WC Trading Company coffee, has a built-in market. And it's an easy buy. We tell people in our congregation, hey, you're going to buy coffee anyway, so why not make a choice here, make a difference in this place. The church estimates the joint coffee business is probably helping close to 8,000 Haitian family members. We basically give them a fair trade price. It's 3 times more than any other coffee dealers would give them. But then when we sell it here, we take the profits and we go back and do clinics and feeding programs and teaching programs. About 1,500 miles to the northwest in America's capital city, the National Community Church, or NCC, is doing in Colombia what Woodlands is doing in Haiti, but with a twist. Their brand of coffee is grown in a guerrilla conflict zone, notorious for kidnappings, car bombings, and assassinations. Church members Santiago Muncaida and Steve Thaler were on a mission trip working with local children.
pastor that we invited to come share at the event later told us the testimony of these farmers that live in a mountain region that's controlled by the guerrilla rebels. And he explained how after they came to faith, they eradicated their cocaine fields and planted coffee in its place. When Makita and Thaler arrived on the scene, the coffee was ready to harvest. They suggested a partnership. Originally, we started with just a little bit of coffee, bringing it in and sharing it with the congregation. But that quickly expanded into thousands of pounds of coffee that we now import. Redeeming Grounds coffee is not only sold in D.C., but also on the web at redeeminggroundscoffee.com. The response in the U.S. for this coffee has been great. So things are growing, and with just a few farmers we started with, we've already eradicated over 55 acres of cocaine fields. That translates to about 1,700 kilos worth of cocaine off of the street. That's a street value of over $88 million. The Colombian farmers decide how the profits are spent. This year they want to buy presents for the guerrilla rebels during Christmas and encourage them to go home and be with their families, hug their children. In the past, money has been used to build irrigation systems and fund education programs. Redeeming Grounds is sold at Ebenezer's, NCC's coffee shop on Capitol Hill, and other specialty shops around the country. Munkaida says new customers get introduced to the power of Christ's love. They are always curious to understand why it is that these farmers are planting coffee instead of cocaine, because of the reasonable assumption that cocaine farming is certainly much more lucrative. And that's when we get a chance to share the heart behind it. We get a chance to share the testimony of these farmers and how coming to faith convicted them to make this change. People see us coming back as a church time after time and doing things not just that make us feel good, but in things that they actually need in their communities. And so we always say that Christ plus caffeine really works, because we can change the world twice as fast because we drink so much coffee. I'm David Mills, CBN News. 지구촌이 이렇게 나눔과 도움이 있는 공동체가 되면 얼마나 좋겠습니까? 그러나 여전히 곳곳에는 갈등이 존재하고 있는데요. 최근 미국과 필리핀의 연례 합동 군사훈련이 지난 월요일부터 시작됐습니다. 이를 두고 중국과 주변국들이 예민한 반응들을 내놓고 있는데요. 필리핀 현지 연결해서 자세한 내용을 알아보도록 하겠습니다. 양지청 선교사님 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까, 선교사님? 네, 안녕하십니까. 양지청입니다. 네, 선교사님 반갑습니다. 열흘간 일정으로 진행된다고 알려진 이번 훈련 어떤 겁니까? 네, 지난 월요일인 4월 20일 남중국해 인근 지역에서 미국과 필리핀의 대규모 연례 합동 군사훈련이 시작됐습니다. 특히 이번 훈련은 이례적으로 엄청난 인원이 동원된 데다가 영권을 놓고 중국과 필리핀 또 주변국들이 마찰을 빚고 있는 남중국해 인근에서 실시돼서 긴장이 커지고 있습니다. 이번 훈련에 참여하는 인원은 약 1만 5천여 명에 달합니다. 이는 지난 2000년 이후 최대 규모이며 작년 훈련 인원의 2배가량에 해당됩니다. 세부적으로는 미군 6,656명과 필리핀군 5,023명이 참가하게 되는데요. 미군은 항공기 76대와 함정 4척을, 필리핀군은 항공기 15대와 함정 1척을 각각 동원하게 됩니다. 훈련은 열흘간의 일정으로 진행됩니다. 이번 훈련 지역에는 필리핀 서부 파나이 섬, 팔라온 섬을 비롯해서 중국과 필리핀이 영유권 분쟁을 벌이고 있는 남중국해 스카브로 섬에서부터 약 220km 떨어진 산발레스 해군 기지도 포함되어 있습니다. 네네, 그렇군요. 중국이 이에 대해서 아주 예민한 반응을 보이고 있던데요. 네네. 이와 같은 소식에 중국은 미국과 필리핀을 동시 겨냥해서 즉시 비판하고 나섰습니다. 홍예희 중국 외교부 대변인은 즉시 성명을 통해 미국이 중국과 아세안의 사이를 이간질하고 있다고 하고, 중국은 아세안 주변국들과 함께 남중국해의 평화를 지켜야 한다면서 국제사회를 향한 도움의 손길을 청했습니다. 사태가 격화됨에 따라 미국과 필리핀, 중국뿐 아니라 아시아를 포함한 수많은 주변국들 역시 이 상황을 예의주시하고 있는 형편입니다. 네네. 주변국들의 이런 예민한 반응들 어떤 배경에서 나오는 건가요?
네, 이번 훈련이 단순한 연례 행사가 아니라는 것은 누가 봐도 알 수 있을 텐데요. 필리핀군은 이번 합동 군사훈련이 중국에 대한 무력 시위가 아니라고 했지만 한편으로는 영토 방어에 초점을 맞출 것이라고 밝혀서 영유권을 염두에 둔 것임을 시사했습니다. 네. 예, 중국과 필리핀 간의 영토 분쟁은 비단 최근의 이슈만은 아닙니다. 남중국해 군도 지역을 중심으로 두 나라 혹은 주변국들이 자국의 영토를 확보하려는 움직임과 이로 인한 크고 작은 갈등은 계속돼 왔습니다. 남중국해 지역은 석유 및 가스 등의 자원이 대량 매장되어 있는 미개발 해양 자원의 보고입니다. 여기에 세계적으로 핵심적인 해상 교통로가 이 해역을 통과하기 때문에 조금이라도 더 넓은 해양 영토를 확보하기 위해 각국의 노력이 매우 치열합니다. 중국, 필리핀뿐 아니라 베트남, 말레이시아, 브루나이 그리고 대만에 이르기까지 해당국은 광범위합니다. 네, 네. 최근 들어서 중국이 인근 국가들과의 영토 분쟁 심심치 않게 그 이슈로 등장하는 것 같아요. 네네. 최근 중국의 국력이 커지면서 인근 국가들과 영토 분쟁은 더욱 격화되고 있는데요. 문제를 조율하기 쉽지 않은 또 다른 이유 중에 하나는 협상 방법에 큰 이견이 있기 때문입니다. 대부분의 동남아 국가들은 거대한 중국을 상대하기 위해서 다자 협상을 원하고 있지만 동남아 경제권을 쥐고 있는 중국은 자신에게 가장 유리한 1:1 협상을 고집하는 상황입니다. 여기에 군사적, 정치적으로 예민한 존재인 미국의 역할을 놓고도 이견이 커서 갈등이 격화되고 있는 상황입니다. 이런 분위기에서 최근 외신 등을 통해 중국이 인공섬을 조성하고 있다는 소식이 전해졌는데요. 이는 해당국뿐 아니라 국제사회 전체 반발을 불러일으키게 된 것입니다. 필리핀 정부는 물론이고 독일과 프랑스 등 G7 외무장관 역시 최근 이에 대한 우려 성명을 발표했고요. 미국의 우려는 가장 높은 상태입니다. 네, 그렇군요. 우리도 독도 문제도 있고 해서 또 동북아 문제를 둘러싼 긴장 관계도 있고 해서요. 국제사회에서 영유권 분쟁 문제 나올 때마다 눈여겨봐지게 됩니다. 네, 남중국해를 둘러싼 영토 분쟁은 분쟁 당사국들에게 가장 시급한 문제겠지만 우리나라도 이에서 자유로울 수는 없습니다. 지리적으로 이 지역이 분쟁 지역화되어서 전쟁 또는 무력 충돌이 발생할 경우 우리나라에까지도 큰 영향을 미칠 수 있음을 상기해야 합니다. 또한 중국의 영토에 대한 야욕이 점점 커지고 있음을 주의 깊게 살펴봐야 할 것입니다. 현재 우리나라 역시 독도, 이어도 등도 이와 관련해 영토 분쟁이 끊이지 않고 있음을 기억하고 이를 둘러싼 문제들이 커지지 않도록 조속히 또 평화롭게 해결될 수 있도록 많은 기도와 관심이 필요하겠습니다. 네, 동북아와 남중국해까지 중국의 야심이 그대로 드러나는 그런 모습인 것 같습니다. 말씀하신 대로 우리나라도 주의 깊게 이 문제를 살펴봐야 할 것 같습니다. 선교사님, 오늘 소식 감사드립니다. 네, 감사합니다. 직업의 세계는 참 다양합니다. 그런데 누구나 가는 길이 아닌 자신만의 분야를 만들어가는 분들의 삶은 참 매력 있는 것 같습니다. 여러분, 여행이 직업이라면 어떨까요? 얼마나 행복할까요? 이런 모든 것이 꿈이 아닌 현실에서 만들어가는 분이 있습니다. 모 이동통신에서 광고 모델로 더 유명해진 멋진 청년 김현두 씨. 테마 인터뷰 그리스에서 만나보겠습니다. 분홍색 트럭에서 커피 향을 날리며 전국을 누비는 청년 김현두. 전국 구석구석을 여행하며 삶을 나누는 그처럼 우리 역시 이 세상의 여행자가 아닐까. 하루짜리 여행 매일 하는 여행하는 백수 김현두입니다.
산골에서 살던 총각이라서 예, 그렇게 나고 자란 것도 있지만 좀 바다를 좀 좋아하기도 하고 드넓은 들판을 좀 좋아하는 것도 있어서 남도나 남해안, 제주도를 좀 집중적으로 여행했던 것 같아요. 8년간 직장 생활을 하고 나서 이제 30쯤 되었을 때 제가 좀 아버지께서 갑자기 돌아가셨어요. 그 당시엔 아버지 모시고 좋은 가정을 이루면서 하나님 잘 믿으면서 살아가는 게 그냥 제 꿈이었다고 생각했는데 아버지께서 딱 돌아가시니까 제 꿈이 이렇게 사라진 것처럼 되더라고요. 그러면서 좀 후회를 하게 됐어요. 내가 내 의지대로 좀 재밌게 살아가지 못했던 20대가 그래서 과감하게 한 1년만 재밌게 좀 놀아보자 라는 생각을 좀 하면서 시작을 했는데 겉으로 봤을 때는 좀 한량처럼 백수처럼 지냈어요. 1년간. 그러다가 이렇게 책을 읽는데 핸드드립 커피를 파는 그런 길가의 노점을 봤어요. 근데 그게 너무 재밌더라고요. 저는 거기에다가 여행을 한번 같이 하면 어떨까라는 생각. 커피를 좋아하기도 했고 그래서 핸드드립 커피를 파는 커피 트럭을 만들어서 여행을 떠나자. 그의 삶에 단 하나뿐인 버팀목이었던 아버지. 큰 산을 잃고 난 그는 상실감의 무게에 숨조차 쉬기 힘들었습니다. 그러던 그에게 새로운 인생의 의미를 찾게 해줬던 여행. 사람들이 봤을 때 낭만적이어 보이는 것만 하고 있었어요. 여행, 그다음에 뭐 캠핑, 그 안에 이제 커피. 근데 그 안에서 들어가면은 막 목욕 같은 것도 밤 늦게 장애인 화장실 같은 데서요 도둑 샤워하기도 하고 그렇게 보냈어요. 그러니까 진짜 하루에도 몇 번씩 그만두고 직장 생활로 돌아갈까라는 생각을 많이 했어요. 근데 그때마다 제 친구들, 응원해주는 친구들이나 또는 SNS에서 이렇게 도움 주시고자 하는 분들이 뭐 식사 대접이나 뭐 커피, 뭐 잠자리까지 이렇게 제공해 주시는 분들이 실제로 있었어요. SNS에서. 그래서 그런 것들이 좀 포기하려고 할 때 항상 이렇게 좀 다시 내가 용기를 좀 내서 더 여행을 지속할 수 있었던 것 같아요. 왜 길 위의 인생을 선택했을까? 과연 이 삶은 옳은 것일까? 수없이 쏟아지는 질문들에 대한 그의 답은 바로 사람 그리고 사랑이었습니다. 어머니가 중3 때 투병을 시작하셨어요. 암으로 돌아가셨는데 이제 어머니도 원래는 교회를 안 다니시던 분인데 그때 이제 나중에 생각해 보니까 이제 어머니도 살고 싶으셨나 봐요. 되게 어린 아들 하나였고 남편 있었고 하니까 개복 수술을 하셔서 그 상처도 별로 아물지도 않으셨는데 복대를 하시고 매일 새벽 예배를 계속 하시는 거예요. 그러고 나서 이제 어머니가 아예 몸져 누우시면서 병원에 계실 때 그 교회에서 전도사님들이랑 목사님들이 막 새벽이건 밤이건 오셔서 기도해 주시고 이런 걸 해주시는데 그때 어린 마음에 좋은 분들이구나, 되게 잘해주신다, 고맙다라는 마음이 생긴 거예요. 그런 모습을 보면서. 그래서 그냥 자연스럽게 고등학교 1학년 때 어머니 돌아가시면서 그 교회를 다니게 됐어요. 고등학교 3학년 때 여름 수련을 갔는데 수련회 때 하나님께서 제게 어떤 감동을 주셨는데 너의 믿음은 네가 신앙생활 하는 것은 너의 어머니의 어떤 목숨값이다. 그러면서 눈물이 확 쏟아지는데 그렇게 큰 대가를 치르고 내가 하나님을 믿게 되고 알게 됐는데 그럼 내가 하나님을 정말 열정적으로 나의 전부인 것처럼 하나님을 섬기고 사랑해야 되겠구나라는 걸 이제 고3 때 내 안에 하나님의 믿음이라는 것들을 가지게 된 것 같아요. 제가 여행할 때 예배를, 그러니까 주일을 섬기지 않는 여행자가 되지 않게 살겠다고 고백을 했거든요. 그러니까 너무 산골이거나 외진 곳에서 교회가 없는 곳 아니고서는 제 기억에는 한두 번 빼고는 거의 주일을 섬겼고 내가 알지 못하는 성도와 교회 안에서 알지 못하는 목사님에게 온전히 하나님의 말씀만을 듣는 그 시간들이 저한테 하나님을 더 알게 하고 집중하는데 제 여행이 굉장히 큰 어떤 선물을 줬어요.
낯선 곳에서 매번 새롭게 다시 만나는 하나님. 그렇게 여행길에서 가졌던 하나님과의 사귐은 그에게 또 다른 세상을 만들어가는 꿈을 갖게 했습니다. 나의 여행과 경험들을 청소년들과 나누면 어떨까라는 걸 가지고 하나님께 기도한 적이 있었거든요. 지인 중에서 부산에서 이제 교목을 하시는 분이 계세요. 우연찮게 그냥 이런 꿈을 얘기하다가 집에서 형님이 부산에 와서 자기 학교에서 아이들 자기 수업 시간에 네 이야기를 해보면 어떠니? 그러니까 제가 기도를 했는데 4일 만에 진짜로 나누러 가게 된 거예요. 많은 친구들이 부모에 의한 또는 어떤 주위의 흐름에 의한 환경적인 것들에 의한 꿈을 꾸고 있는 친구들이 되게 많더라고요. 강연 끝나고 나면 그 중에 많지는 않지만 수백 명을 강연을 해도 한두 명의 친구들이 저한테 메시지를 보내기 시작하더라고요. SNS로. 저 꿈을 다시 꿀 것 같아요. 중학교 2, 3학년짜리 아이들 그런 메시지 막 보내는데 좀 청소년 친구들 강연에 대해서 좀 하게 되더라고요. 그래서 많이 만나게 됐어요. 또 문화적인 소외가 시골에 있어요. 그래서 하나님이 주신 감동 중에 하나가 뭐였냐면 제가 사는 그 시골에서 제가 좋아하는 카페를 하면서 좀 저는 청소년이나 청소년들에게 좀 문화적인 혜택을 줄 수 있는 사역까지는 아니고요. 제가 할 수 있는, 기여할 수 있는 안에서 그 카페에서 그런 곳을 만들고 싶어요. 스스로 생각하고 선택할 수 있는 힘을 길러내는 것, 그리고 언제나 사랑이 있는 곳. 머지않아 완성될 그가 꿈꾸는 공간입니다. 하나님은 여행이다 라고 말을 하고 싶어요. 여행은 제 삶의 지금 현재 시점에서 전부거든요. 네. 그리고 하나님은 저한테 전부예요. 그래서 저는 내 전부이신 하나님, 그것이 아마 여행하고 뭔가 잘 어울릴 것 같다는 생각을 좀 하게 됐어요. 내 삶의 일부가 아닌 전부였던 아버지처럼 지금 나와 함께 하시는 하나님. 김현두 씨는 오늘도 커피향 가득한 여행을 꿈꾸며 인생의 오솔길마다 만나는 이들에게 그리스도의 향기를 전하고 있습니다. 대한예수교 장로회 고신교단과 고신전국장로연합회는 광복 70주년을 맞아 북한 동포와 통일을 위한 특별 기도회를 개최했습니다. 이번 특별 기도회를 준비하신 전국장로회 연합회 신대종 장로님과 구자호 사무총장님을 모시고 특별 기도회의 의미와 또 앞으로 통일을 위해서 어떤 준비를 하고 있는지 이야기를 들어보는 시간을 갖겠습니다. 두 분 나와주셔서 감사합니다. 반갑습니다. 감사합니다. 반갑습니다. 먼저 우리 장로님, 이번 특별 기도회를 개최하게 되었는데요. 이번 기도회의 전체적인 계획에 대해서 먼저 설명해 주시면 고맙겠습니다. 고신전국장로회연합회가 주관한 목사장로 부부 특별기도회는 금년이 13번째이며 특히 금년은 광복과 분단 70주년이 되는 희년으로서 교단 지도자 1000여 명을 모시고 고려신학대학원 강당에 모여서 특별기도회를 갖게 되었습니다. 네네, 그렇군요. 계획을 말씀드리며 1부 예배, 2부 인사, 3부 특별기도회로 나누어져 있으며 김철봉 총회장님의 격려사, 부산 온천교회 안용훈 목사님의 설교, 김베스더 선교사의 특강, 탈북자녀 대안학교인 드림학교 학생들의 특송이 있으며 기도회를 마친 뒤 결의문을 발표하는 시간을 가지려고 합니다. 네네. 전체적인 기도회 계획에 대해서 말씀해 주셨는데 그 기도회 내용은 어떤 내용입니까? 특별 기도회 기도 제목을 요약해서 말씀을 드리며 먼저 고신교회와 한국교회를 위하여 그동안 고신교회가 신앙의 전통과 생활의 순결을 표어로 삼고 있지만 실상은 그렇지 못함을 용서를 구하고 고신교회가 한국교회의 파수꾼이 되고 향도가 되게 하시며 목사와 교회는 늘어나지만 교인 수는 줄어드는 현재의 위기를 잘 극복하게 하시고 시급한 다음 세대 복음화와 다음 세대 신앙교육의 과제를 잘 해결할 수 있는 기도를 드리려고 합니다. 네네, 그렇군요. 두 번째로 나라와 국민들과 위정자를 위해서
이 땅에 만연한 거짓과 부정부패와 제약, 우상 숭배와 음란의 제약을 사치와 방탕의 죄를 용서해 주시고 건전한 윤리와 도덕이 회복되어 거룩한 대한민국이 되게 하시며 대통령에게 탁월한 리더십을 주셔서 국정을 잘 운영하게 하시고 국가와 민족을 위하여 정직하고 깨끗하게 그리고 바르게 정책을 집행하는 기도를 드리려고 합니다. 마지막 세 번째로 북한 구원과 통일 한국을 위해서 억압과 공포 속에 살아가고 있는 북한 동포들을 속히 구원해 주시고 북한 동포들을 배고픔과 추위와 질병으로부터 건져주시고 분단 70년의 역사가 이제 마감되게 하시며 북녘 땅에도 진정한 광복이 이루어지게 하시고 통일 대박의 복을 우리 민족에게 주시옵소서라는 기도를 드리려고 합니다. 네네, 네 감사합니다. 군 목사님께 질문드리겠습니다. 북한 동포들의 굶주림 어제 오늘 문제가 아닌 것 같습니다. 그렇죠. 이번 기도 내용 중에 북한 동포들을 위한 기도 내용도 있는데요. 어떤 구체적인 계획이 있으십니까? 기도 내용은 사실은 우리가 지금 가장 중요하게 생각하는 북한을 향한 우리의 염원이라고 생각할 수 있고요. 또 어떤 면에서는 우리가 당장 북한을 위해서 특별하게 할 수 있는 일들이 별로 많지를 못해서 사실 그동안 기도에 집중해왔던 것이다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 놀랍게도 또 부산에서는 부산역 광장에서 거의 10여 년에 걸쳐서 매주 북한을 위해서 기도하는 대규모의 그런 기도 운동이 지금 전개되고 있는 중에 있었습니다. 뭐 거기에서 부족하면 저희 고신 교단이 열심히 참여하고 또 준비하고 있습니다. 지금 이제 북한 주민들의 굶주림에 대한 말씀을 하셨는데 사실 굉장히 민감하고 또 마음 아픈 일이라고 생각합니다. 그동안 저희들이 직간접으로 북한에 빵을 공급한다든지 공장을 설립한다 이런 일을 해왔지만 이제 그것이 좀 양상이 달라졌고요. 그래서 이제 중단된 상태라고 볼 수 있는데 그래서 이런 일들을 하려고 하니까 이제 교회나 또 기독교 NGO 정도 교단 정도로는 되지 않고 국가와 좀 호흡을 맞추는 일이 좀 시급하다 해서 그런 고민을 좀 하고 있습니다. 그리고 좀 저희들이 이제 고신 교단이 또 가지고 있는 또 한국 교회가 가지고 있는 방향들을 생각하면 저희 교단적으로도 평양 신학교와 북한에 의해서 우리가 빚진 게 너무 많기 때문에 그래서 평양 신학교를 다시 재건한다든지 또 교단적으로 북한의 교회를 세운다든지 이런 일들에 대해서 저희들이 비전을 가지고 북한을 위한 통일 한국을 위한 대비팀을 만들어서 지금 기획을 하고 있습니다. 기대가 되어집니다. 한 지역이나 뭐 한 교단의 문제가 아니라 한국 교회의 문제이긴 또 합니다만은 그 다음 세대 문제가 참 시급한 문제인 것 같습니다. 교회 학교 숫자가 점점 줄어나가고 있는데 우리 사무총장님이시니까 고신 교단에서는 다음 세대를 위한 어떤 계획을 갖고 계신지 궁금합니다. 저희 교단에서도 이렇게 똑같은 어려움을 겪고 있는 건 사실입니다. 그리고 해법을 찾기 위해서 교단에서 뭐 노력을 했지만 우선은 저희들이 첫 번째로 해법을 찾으려고 하는 방법은 역시 구약을 중심한 유대인 교육에 좀 해결책이 있지 않을까 생각을 합니다. 유대인 교육의 핵심은 가정을 중심으로 해서 그리고 교회 그리고 자녀를 양육하는 이런 공동적인 전략을 가지고 있는데 이미 미국에서는 그런 부분에 성공한 케이스가 많이 나오고 있습니다. 그래서 그동안 교회만 맡겨졌던 이 일들을 이제는 가정이 같이 동참을 하고 부모가 같이 동참을 해야 된다 생각을 하고 또 자녀들이 줄어드는 그 원인 중에 참 아이러니하게도 믿는 가정의 자녀들이 교회를 나오지 않는 이런 일들은 더 먼저 우리가 생각해야 될 과제라고 생각을 합니다. 저희들은 그렇게 좀 초점을 맞춰보려고 하고 있습니다. 유익한 말씀 감사드립니다. 장로님, 그 교단이 발전하려면 장로연합회의 역할이 굉장히 크다고 생각을 합니다. 우리 회장님이신데 교단의 발전을 위해서 또 갱신이나 또 어떤 성장에 어떤 계획을 갖고 계십니까? 감사합니다. 잘 알다시피 고신 교단의 태동이 1945년 해방과 함께 추록한 성도들을 중심으로 교회 재건운동, 진리운동, 회개운동을 중심으로 하나님 중심, 성경 중심, 교회 중심의 순수한 신앙과 순결한 생활을 한국 교회와 세계 선교의 비전을 갖고 태동된 고신 교단이기 때문에 정말 고신 교단이 순수한 신앙 공동체로 거듭나기 위해서 그동안 열심히 노력하고 있다고 자부합니다. 특별히 예수님이 이 땅에 계실 때 한 사역을 세 가지로 나눈다면 가르치고 병 고치고 복음을 전하는 일이라고 생각합니다. 고신교단은 가르치는 고신대학교가 있으며 병 고치는 부산보건병원,
복음을 전하는 대전 세계 선교센터를 갖고 있음을 자부하면서 특히 45회기 전국 장로연합회 회장을 맡으면서 저는 계시록 2장 10절의 말씀을 중심으로 죽도록 충성하라는 그런 표제를 세웠습니다. 네. 사실 우리의 선배들은 일사각오의 정신으로 신앙의 유산을 물려줬지만 최근 우리는 물질 만능주의와 개인주의에 편승해서 주님을 위한 충성스러운 장로의 자세가 퇴색되고 있다는 것을 자인하면서 정말 이 일은 너무나 안타까운 일입니다. 그래서 저는 이번 회기에 죽도록 충성하는 장로의 모습을 생각해 보았습니다. 첫째는 괴로우나 즐거우나 주의 복음 전파하는 일을 위해 전진하는 삶을 살아야겠으며, 둘째, 우리에게 주어진 재능과 물질을 아낌없이 주께 드리며, 셋째, 이름도 없이 빚도 없이 감사하는 성기는 삶의 모습을 보여드려야 된다고 생각합니다. 이제 우리는 신앙의 본질로 돌아가서 겸손하고 온유한 주님의 마음을 본받는 충성스러운 장로의 상을 위해서 열심히 노력하고 있습니다. 네네. 네. 아유, 기대가 되어집니다. 우리 장로님들의 그런 헌신을 통해서 교단이 크게 발전할 것 같습니다. 감사합니다. 네네. 네, 목사님. 네. 고신교단 하면은 네. 일단 우리가 듣기로 신사참배에 반대하고 거부했다 하는 것으로 네, 이렇게 네. 인식이 되어 있습니다. 네, 네, 그리고 네. 또 올곧은 신앙의 선배들을 많이 배출한 교단인데요. 네, 네. 최근 들어서 동성애라든지 또 네. 여러 가지 사회적인 어떤 문제들이 있는데 네. 아닌 건 아니다. 이렇게 네. 말할 수 있는 교계의 어떤 목소리가 참 필요한 때인 것 같습니다. 그렇습니다. 네. 이에 대해서 어떻게 생각하십니까? 네, 뭐 사실 조심스럽지만 저희들이 그런 부분에 있어서 신앙의 이제 바른 길을 가려고 노력을 해서 신앙의 정통과 생활의 순결이라는 것이 저희 선배님들이 남겨주신 표제라고 할 수 있습니다. 네. 지금 이제 사회적 여러 가지 상황을 지켜보면 이 포스트 모더니즘에서 이제 이머징 사회로 넘어가면서 사회적 시류가 많이 변하고 있는데 여기에 대해서 그동안 저희들이 좀 무심했던 것 같은 네네. 생각이 듭니다. 그래서 지금 저희들이 생각해 볼 때는 한국 교계에서 이런 부분에 대해서 다시 한번 재무장이 필요하다고 생각을 합니다. 특히 이 동성애 문제는 정말 굉장히 위험한 일이고 또 이것이 한국 사회 속에 들어오게 되면 한국 교계의 문제가 아니라 한국 자체의 문제를 안게 되기 때문에 네네. 우리가 같은 목소리를 지금 내려고 노력을 하고 있고 또 실제로 저희 교단이 그런 부분에 앞장서려고 굉장히 활발하게 움직이고 있습니다. 네네. 팀을 구성해서 이미 또 시작하는 부분도 있습니다. 네네. 아유, 단호한 어떤 네. 태도를 보여주셔서 감사합니다. 감사합니다. 끝으로요, 두 분께 같이 질문을 드리겠습니다. 네. 우리 목사님께 먼저 질문을 드리고 또 네. 우리 장로님께서 답해 주시면 고맙겠습니다. 교단의 주요 행사를 좀 먼저 소개해 주시고 네. 또 한국 교회를 향해서 하시고 싶은 말씀 한마디씩 해주시기 바랍니다. 네, 네. 저희 교단에 올해 매우 중요하게 생각하는 것 중에 한 가지는 저희 교단이 오랜 역사를 가지고 선교를 해왔는데 올해는 저희들이 선교 대회를 그동안 해왔던 것보다는 굉장히 조금 더 차원이 높고 또 광범위한 선교 대회를 지금 6월 달에 또 5월 달에 걸쳐 준비를 하고 있습니다. 네네. 이 일에 대해서 저희들이 집중하고 있다 이 말씀드릴 수 있고요. 네네. 또 한 가지는 역시 통일 한국을 위해서 저희들이 무엇을 할 것인가에 대해서 고민을 많이 하고 통일 한국 대비팀을 준비를 해서 여기에 대해서 올해부터 이제 시작을 한다고 생각을 합니다. 그래서 네네. 광복 70주년이 우리가 과거에서 여기까지 왔다는 얘기를 하려고 하는 것이 아니라 지금부터 70주년을 준비하는 그런 차원에서 생각을 하고 있습니다. 네네. 부족하지만 저희들도 한국교회를 잘 섬기겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 한국교회를 잘 섬기겠다는 말씀으로 한국교회 한 말씀 해주셨습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 장로님 이어서 말씀해 주시죠. 저희 전국 장로회에서는 중요 행사로는 신년 할애회 그리고 이번에 개회되는 전국 장로 목사 부부 기도회 그리고 여름 장로 부부 수련회를 갖고 있습니다. 근데 이번에 제가 장로 회장을 맡으면서 특별히 이번 해에는 여름 수련회 때 통일을 대비한 그런 주제의 강사님을 많이 모시려고 하고 있으며 또 지금 최근에 우리 교회에서 최대 이슈인 다음 세대와 또 하프타임 이런 중요한 과제를 위한 그런 수련회를 개최하려고 하고 있습니다. 정말 우리 한국교회가 앞으로 10년이 골든타임이라는 그런 이야기를 하고 있습니다. 그런 대비를 위한 그런 장로님들의 역할이라든지 해야 할 일들에 대해서 열심히 준비하고 있습니다.
네네. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 준비하신 70주년 뜻깊은 행사, 굉장히 의미 있는 행사들을 많이 들었는데요. 순적하게 이루어지기를 바라겠습니다. 오늘 두 분 귀한 시간 내주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. C채널 매거진 굿데이는 시청자 여러분과 함께하는 방송입니다. 좋은 의견 있으시면 아래 전화번호와 이메일로 연락 주시고요. 인터넷으로도 다시 보실 수 있으니까 꼭 확인해 보시기 바랍니다. 경인 아랍백길에 국내 최초로 수륙 양용 버스가 첫 선을 보였습니다. 모양은 버스인데 백길을 달리니까 참 신기할 것 같습니다. 관광 상품으로도 많은 관심이 모아질 것으로 예상되는데요. 다음 달 15일부터 운행된다고 합니다. 그런데 무리를 달리는 버스라 하니까 왠지 걱정이 앞섭니다. 무엇보다 안전입니다. 사고 없이 운행될 수 있도록 철저한 대비와 안전교육도 잊지 않아야 되겠습니다. 오늘 순서는 여기까지고요. 저는 다음 시간에 인사드리겠습니다. 여러분 고맙습니다.